Hi, hello, welcome to our channel. How are you all? And today's video 10th class mathematics. In this video I am going to explain you exercise 1.6. Okay, now start the class. First question. Okay, first question. Write the following rational numbers in the decimal form and also state which are terminating and which are non-terminating repeating decimals form. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఇన్ ద డెసిమల్ ఫామ్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్కి ఫస్ట్ వీ కెన్ రైట్ డెసిమల్ ఫామ్. సో డెసిమల్ ఫామ్ రాయాలంటే వాట్ వీ కెన్ డూ, ఫస్ట్ మనం డివిజన్ మెథడ్ డివిజన్ చేయాలి దీన్ని. ఓకే, now start the division. So first question is 3/8. This is the numerator and this one is denominator. So denominator కన్నా numerator small number అయ్యింది. సో 8 టేబుల్లో 3 అనేది divisible కాదు. So you can put here 0 point and here also 0. You can take 0. Now 30. 8 టేబుల్లో 30. 8 3s are 24. 30 minus 24 6 again 8 kanna 6 small number, so we can take another 0. So 60. 8 table 60. How many times? 8 7s are 56. Again subtraction, that is also 4. Now again 8 కన్నా మనకి ఇక్కడ రిమైండర్ 4 స్మాల్ నెంబర్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ 0 తీసుకోవాలి. సో 8 టేబుల్లో 0 40. 8 40. 8 5s are 40. సో 40 minus 40 0. దిస్ ఈజ్ ద డివిజన్. దిస్ ఈజ్ ద డెసిమల్ ఫామ్. క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కదా, ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన నెంబర్కి డెసిమల్ ఫామ్ రైట్ చేయాలి. సో 3/8 డెసిమల్ ఫామ్ ఈజ్ 0.375. Next, what is the question? This is the terminating or non-terminating. You can say what is this, terminating or non-terminating. Terminating means we can division this numbers, remainder is 0, so that is called terminating. Remainder is not 0 and repeated well is called non-terminating. This is the terminating decimal, because how can you say that? So denominator, here denominator how much? 8. So denominator 8 is, what is the formula? Is the form of 2n 5m. This is the form. So మనకి denominator ఈ ఫామ్ లో రావాలి, 2n 5m ఫామ్ లో రాయాలి. either 2 or 5, ఈ 2 రావచ్చు 5 అయినా రావచ్చు డినామినేటర్లో. ఈ ఫామ్లో వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఈ ఫామ్లో రాలేదు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. సో 8 హియర్ డినామినేటర్ ఈస్ 8. సో 8 what 10 written is 2 into 2 into 2. 2 to 4, 4 to 8. So 2 cube. Okay, 2 cube. So this is the form 2 cube, 5 cube or 2 cube 5 cube, anyone. So 2 cube there. So this is the terminating. This is the terminating. Okay, understood? Next question. So second question, 229/400. డివిజన్స్ చేయడం 10th క్లాస్ కాబట్టి డివిజన్స్ చేయడం అందరికీ వస్తాయండి. ఫాస్ట్గా డివిజన్ ఒకవేళ వీడియో పాజ్ చేసి చేసేసేయండి, మీకు వచ్చు కాబట్టి. సో ఇక్కడ 400 కన్నా ఇది లెస్ నెంబర్, స్మాల్ నెంబర్. సో స్మాల్ నెంబర్ ఉంటే మనం ఫస్ట్ 0 పాయింట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ 0 తీసుకోవాలి. ఇది ప్రాసెస్ తెలుసు కదా. సో ఇది మొత్తం డివిజన్ చేసేసేయండి, చేసేస్తున్నా. సో మనకి డివిజన్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ 0.5725. దిస్ ఇస్ ద డెసిమల్ ఫామ్. ఓకే, నౌ వాట్ కెన్ యూ డూ? 400. We can take denominator. What is the denominator? 400. So denominator మనము ఈ ఫామ్లో 2n 5m ఫామ్లో రాస్తే అది మనకి టెర్మినేటింగ్ ఫామ్. ఈ ఫామ్లో రాయాలి అది నాన్ టెర్మినేటింగ్ ఫామ్. సో 400ని ఫామ్ ఫస్ట్
400ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే రాయొచ్చు 2 power 4 into 5 power 2. 5 power 2 means 5 5s are 25. 2 power 4 అలా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసి మనకి 400 వస్తుంది. సో ఈ ఫామ్లో రాయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ terminating form. This is the terminating form. Next question. So next question is 4 1/5. This is the mixed fraction. సో మనం డివిజన్ చేయాలంటే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని నార్మల్ ఫ్రాక్షన్గా రాయాలి. సో 4 5s are 20. 20 plus 1 21. 21/5. So we can do now division. 5 21. 5 4s are 20. Subtraction 1 point here 0. 5 2s are 10. So remainder is 0. So 4 1/5. This is the mixed fraction. Decimal form is 4.2. This is the answer, 4.2. Now we can, what can you say? Terminating or not terminating? This is the terminating or not terminating? How can you say? So what is the denominator? What is that? 5. So denominator is 5. That means 5 power 1. ఇక్కడ ఏం లేదు అంటే పవర్ 1 ఉంది అని అర్థం. సో మనకి ఫామ్ ఏంటి 2n5m. సో ఏది ఒక్కటి వచ్చినా పర్లేదు మనకి. సో 5 power m ఇది వచ్చింది కదా, ఈ ఫామ్ వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఈస్ ద టెర్మినేటింగ్ ఫామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అయ్యో, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2/11. సో 2తో 11తో 2ని డివిజన్ చేస్తే స్మాల్ నెంబర్ కాబట్టి మనం 0.0 యాడ్ చేసుకుంటాం. డివిజన్ చేసేయండి, మీకు వచ్చు కదా, మీకు ఆల్రెడీ డివిజన్స్. సో ఇది డివిజన్ చేస్తే మనకి ఇది రిపీటెడ్ డెసిమల్ అండి, ఇది ఎండ్ అవ్వట్లేదు. రిమైండర్ 0 రావట్లేదు. సో 1818 ఇలా రిపీటెడ్గా వస్తుంది 1818. సో దీన్ని మనం 0.18 రిపీట్గా వచ్చే నెంబర్స్ 8 1. సో రిపీటెడ్ వచ్చే నెంబర్స్కి బార్ అని రాసుకోవాలి. 0.8 బార్. సో 18 అనేది రిపీటెడ్గా వస్తుంది. సో ఇది ఎండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్. దిస్ ఇస్ ద నాన్ టెర్మినేటింగ్. చూడండి, ఇక్కడ 11 ఉంది. 11 ఇస్ ద ప్రైమ్ నెంబర్. సో 11కి మనం 2 and 5 ఫామ్లో రాయలేము. సో రాయలేము కాబట్టి ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8/125. సో మనం ఇక్కడ నేను ఫామ్ రాస్తున్నా, డివిజన్ మీరే చేయండి. 125 అంటే స్మాలర్ నెంబర్ కదా, మనం 0 పెట్టుకొని 0 0. దీనికన్నా బిగ్ నెంబర్ 10 పెడితే బిగ్ నెంబర్ అవ్వదు. సో వీ కెన్ టేక్ అనదర్ 0, 800. సో డివిజన్ చేయండి. సో డివిజన్ చేస్తే మనకి ఇది ఎండ్ అయిపోయింది, రిమైండర్ 0. సో డెసిమల్ ఫామ్ 0.064. This is the decimal form. And 25, what can you write? 25 is equal to, how can you write? 5 cube. This is the 5 cube. So this is the form of 2 and 5m. So ఈ ఫామ్ లో ఉంది 5 power. సో 2 power అయినా 5 power అయినా ఆన్సర్ లో వస్తే టెర్మినేటింగ్ ఫామ్. సో 5 power 3 వచ్చింది కాబట్టి ఇది టెర్మినేటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. Without performing division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal from terminating decimal form or a non-terminating repeating decimal form. మనము డివిజన్ ఇక్కడ చేయకుండా ఇది టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ చెప్పాలి. ఓకేనా, సరే చెప్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 13/3125. So we can see first what is the unit place decimals, what is the denominator. Denominator ని మాత్రమే చూడాలి మనం. టెర్మినేటింగ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ చెప్పాలంటే మనం డినామినేటర్ ని 2m ఫామ్ లో రాయాలి. సో డినామినేటర్, వాట్ ఈస్ ద డినామినేటర్? 3125. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ప్లేస్ వాల్యూ? 5. యూనిట్ ప్లేస్ లో ఉన్న వాల్యూ 5. సో యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 అంటే దిస్ ఇస్ మల్టిపుల్ బై 5. మల్టిపుల్ అవుతుంది, 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 5. సో 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే 5 పవర్ వస్తుంది. సో 5 అనేది 5 ఫామ్ లో 2n 5m అనే ఫామ్ లో 5 అనేది ఉంది కాబట్టి
This is the terminating form. Okay, terminating decimal form. This is the terminating decimal form. Next, 12. 12, how can you write 4 through the 12? So 2 again, 4 is how, 4 again, how to write 2 into 2 to the 4. That means 2 square. So 2 is there now, this form 2n 5m. So ఈ form లో 2 అనేది ఉంది కాబట్టి this is also terminating form. Okay, understood? Terminating form లో 5 or 2 ఉండాలి. So next one, this one also terminating because here one's place is 5. So this is divisible by 5 table. So this is terminating form. Okay, next, fourth one, 15 by 600. సో మీకు డౌట్ చేయొచ్చు, డివిజన్ చేయొచ్చు, డివిజన్లో చేయొచ్చు. డివిజన్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే 5తో డివిజబుల్ అవుతుందా లేదా తెలుస్తుంది. ఇలా చూస్తేనే రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, 15 by 600. 600 మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ప్లేస్? దిస్ ఇస్ 0. సో 5తో డివిజబుల్ అవ్వాలంటే 0 అయినా అయి ఉండాలి యూనిట్ ప్లేస్లో, ఆర్ 5 అయినా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద 0 ఉంది. సో దిస్ ఇస్ 5 టేబుల్లో డివిజబుల్ అవుతుంది. అండ్ 2 టేబుల్లో కూడా డివిజబుల్ అవుతుంది. 2 టేబుల్లో వాట్ ఈస్ ద 2 డివిజబుల్ రూల్? ఈవెన్ నెంబర్ ఉండాలి వన్స్ ప్లేస్లో. సో 0 అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇది 2లో అవుతుంది. సో ఈ ఫామ్లో వస్తుంది ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద టర్మినేటింగ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వాట్ ఈస్ దిస్? 3 ఇక్కడ. సో 3 అనేది 5తో డివిజబుల్ కాదు, 2తో కూడా డివిజబుల్ కాదు. సో ఇట్స్ ద నాన్ టర్మినేటింగ్. ఓకే, అండ్ సిక్స్త్ వన్, 2 power 3 5 power 2. సో ఇది క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది మనకి, ఫామ్లో ఉంది 2n 5m ఉంది. సో దిస్ ఇస్ టర్మినేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఆల్సో టర్మినేటింగ్. దీంట్లో 2 5 ఉన్నాయి. సో టర్మినేటింగ్. నెక్స్ట్ వన్ 9 by 15. 15 అంటే 5 టేబుల్లో వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ టర్మినేటింగ్. 0 ఉంటే కూడా టర్మినేటింగ్, 5 టేబుల్లో డివిజిబుల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టర్మినేటింగ్. అండ్ లాస్ట్ వన్, దిస్ వన్ ఆల్సో టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. వన్స్ ఇది థర్డ్ వన్ చేద్దామండి ఒకసారి. 455. సో 5 టేబుల్లో 5 9s are 45, 5 1s are 5. So 9 1 7 1s are 7, 7 3s are 21. So 13 is the prime number, 13 1s are 13. So this is the prime factors, that is 5 into 7 into 13. సో మనకి ఫామ్లో 5 ఒక్కటి ఇచ్చినా పర్లేదు, 2 ఒకటి వచ్చినా పర్లేదు, ఆర్ ఈ 2 కలిపి వచ్చినా పర్లేదు, దట్ ఈస్ టర్మినేటింగ్. బట్ ఇక్కడ మనకి 7 into 13 కూడా వచ్చినాయి, 2 ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ నాన్ టర్మినేటింగ్. 5 ఒక్కటి వచ్చినా టర్మినేటింగ్ అవుతుంది, 2 పవర్ ఓన్లీ 2 టర్మినేటింగ్ అవుతుంది, ఆర్ ఈ 2 కలిపి వచ్చినా టర్మినేటింగ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ 7 13 వేరే నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఇస్ నాన్ టర్మినేటింగ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ కూడా 77 by 210 ఉంది, 77 by 210. సో 210ని మనం ఒకసారి డివిజన్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ we can take 2 table, 2 1s are 2, 2 5s are 10. Next 3 5s are 15, 5 are 5. So here 2 into 3 into 5. So 2 5 okay, but 3 is extra కదా. ఇది ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వన్స్ ప్లస్ ఇలా తీసుకుంటే 2 వాల్యూస్ ఒకేసారి తీసుకుంటే ఇక్కడ మిడిల్లో 0 వస్తుంది, 105. సో 3 టేబుల్లో 105, 3 3s are 9, 3 5s are 50. నెక్స్ట్ 5 7s are 35, 7 1s are 7, అండ్ 7 కూడా వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 7. దిస్ ఇస్ 7, 3 7 ఈ 2 ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాన్ టర్మినేటింగ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ? నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్, రైట్ ద ఫాలోయింగ్ రేషనల్ నెంబర్స్ డెసిమల్స్ ఫామ్ యూజింగ్ థీరం 1.4. థీరం 1.4లో ఏంటంటే మనకి ఫామ్ 2n 5m కదా, 2n 5m. సో ఈ ఫామ్లో
ఇక్కడ బేసెస్ వాట్ ఇస్ ద 2 5 2 5 is 10 10n ఈ ఫామ్లో 10n ఫామ్లో ఇదే థీరం 1.4. సో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ దట్ 13/25 13/25. So now what we can do, 13/25 means 13/25. How to write? 5 5 is 25, 5 into 5. So 13/5 into 5 5 square. Okay, 5 square. So మనం ఇక్కడ 2 5 ఉంది. సో 2 లేదు కదా, సో 2 మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 2ని ఎక్స్ట్రా రాయాలి. సో ఇక్కడ 5కి పవర్ 2 ఉంది, 2 పవర్ కూడా 2 తీసుకోవాలి మనం. 2 పవర్ పైన కింద 2 పవర్ 2 స్క్వేర్ బై 2 స్క్వేర్. సో మళ్ళీ దీని వాల్యూ సేమ్ వస్తుంది 1, బట్ మనం 10 పవర్ n ఫామ్లో రాయాలి కదా ఇది డినామినేటర్. సో అందుకని ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2 పవర్ కూడా ఇక్కడ 2 తీసుకోవాలి. సో 2 పవర్ 2. నౌ వీ కెన్ రైట్ 13 into 2 square means 4. 2 into 4. 5 square means 25. 2 square means 4. 25 into 4, 100. So now we can write 100. What to write? How to write? 10 square. Okay, 10 square. 13 into 4 by 10 square. ఓకే, దిస్ ఇస్ డెసిమల్ ఫామ్ కూడా రాయాలి. దీనికి డెసిమల్ ఫామ్ ఎలా రాయొచ్చు? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 13 into 4, 13ని 4తో ఇంటూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 52/100. 52/100. 13 into 4, 13 4 is 52/100. 100 డెసిమల్ ఫామ్లో ఎలా రాయాలి? ఇప్పుడు మనం 100 how many zeros is there? 1 2. సో 2 numbers బిఫోర్ మనం ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. 1 2 can point before 2 numbers. So point before 0. So this is the answer, 0.52. It is decimal form. Okay, understood? Next question, 15/16. 15/16. So first 15/16 how can write? 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. So 2 power how much? 1 2 3 4. 2 power 4. Okay, power is 2 power 4. 2 power 4. Now 2 power 4. 2ని మనం ఈ ఫామ్లో రాయాలంటే 2ని 5తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 5 పవర్ కూడా సేమ్ ఉండాలి, 5 పవర్ కూడా 4 ఉండాలి. సో 15/2 power 4 into 5 power 4 by 5 power 4. Okay, is it clear? Now 15 into 5 power 4 means 15 into 5 power 4 అంటే 625 by 2 power 4 into 5 power 4. So 2 bases same, sorry bases powers same. 2 5s are 10. 10 power 4. 10 power 4 means here 15 into 625 multiplication చేస్తే మనకి 9375 వస్తుంది. ఇక్కడ 10 power 4 means 10 పక్కన 4 zeros రాయాలి మనం. 1 2 3 4. ఓకే, అండర్స్టూడ్? 1 పక్కన 4 zeros రాయాలి. 10 power 4 అంటే 4 zeros, 1 2 3 4 అంతే, 4 zeros. సో ఇక్కడ మనకి మనం డెసిమల్లో రాయాలంటే పైన ఇది నెంబర్ని తీసేసి పైన ఎన్ని నెంబర్స్ ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే అన్ని జీరోస్ బిఫోర్ వీ కెన్ పుట్ పాయింట్ 1 2 3 4. హియర్ వీ కెన్ పుట్ పాయింట్ అండ్ రైట్ 0. దిస్ ఇస్ ద డెసిమల్ ఫార్మ్, 0.9375. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 23/2 power 3 into 5 power 2. సో హియర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి 2 3 ఇచ్చారు, బట్ ఇక్కడ పవర్స్ సేమ్గా లేవు. పవర్స్ సేమ్ ఉండాలి అంటే మనకి ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. సో 5 power 2 ఉంది. సో ఇంకొక 5తో మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, 5/5 చేయాలి. ఓకేనా, పవర్స్ సేమ్ ఉండాలి మనకి. సో 23 into 5 by 2 power 3 into 5 power 3. Now we can write 23 into 23 5s are
115 బై ఇక్కడ ఇవి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 5 to the 10 10 power 3 వచ్చింది. సో 10 power 3 అంటే 115 by 10 power 3 మీన్స్ 1 పక్కన 3 zeros. ఓకేనా. నౌ యూ కెన్ రైట్ డెసిమల్ ఫామ్ 1 2 3 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 1 2 3 3 numbers before we can put point and write 0. This is the decimal form. Here 0.115. This is the answer. Okay, next question. 7288 3 square into 5 square. సో ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు. ఓకే, బట్ 3 ఇచ్చారు, మనకు కావాల్సింది 2 కదా. సో 3 ఏం చేద్దామంటే 7218 by 3 square means 9 square. 5 square అలాగే రాసుకోవాలి. సో 9th టేబుల్ ఇది కట్ చేస్తే మనకి 802 వస్తుంది. 9th టేబుల్లో ఇది కట్ చేస్తాం. సో 802 by 5 square. ఓకే, అండర్స్టూడ్. 5 square. నాకు ఇప్పుడు మనం 2తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఇందాక 3 ఉంది, మనకు కావాల్సింది 2 కదా. 5 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2ని కూడా స్క్వేర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ 802 into 2 that is 3208. ఓకే, by 5 square into 2 square. 5 is 25, 2 to the 4, that means 100. So we can put point here, 2 zeros, 2 numbers, 32.08. This is the decimal form. Okay, next question, 143 by 110. So 143 by 110 means how to write 22 5s are. Okay, 22 5s are 110. Division ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే 110. సో 5 టేబుల్లో 5 to 13 5 to 13 22 5s are 110. సో నేను అందుకే 22 into 5 రాశాను. సో మనం ఇక్కడ 143 by 11 2s are 20, 11 2 into 5. ఓకే, అండర్స్టూడ్. 11 2s are 11 టేబుల్ ఇది కట్ అవుతుంది. 11 13s are 143. సో అందుకని నేను ఇలా డివైడ్ చేశాను. కట్ చేసి కట్ చేయాలి, కట్ అవుతుంది. సో రిమైండర్ 13 by 2 into 5. ఓకే, 2 5 is 10. సో 13 by 10. సో we can write his decimal number. 10 is there, so 1 point, put here point 1.3. This is the answer, 1.3. This is the decimal form. Okay, is it clear? Next last question. Express the following decimal numbers in the form of p by q and write the prime factors of q. What do you observe? మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్ని p by q ఫామ్లో రాయాలి అండ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు అనేది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 43.123. So p by q form, how to write p by q form? 43.123. సో ఇక్కడ పాయింట్కి బదులుగా మనం పాయింట్ తీసేసి కలిపి రాసాను. నేను ఇక్కడ పాయింట్కి బదులు 1 పాయింట్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఇస్ దేర్? 1 2 3. సో 3 1 2 3. దిస్ ఈస్ ద p by q form. సో హియర్ సో మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు? సేమ్ న్యూమరేటర్ని అలాగే రాస్తున్నాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఇక్కడ డినామినేటర్ 1000ని మనం 2n 5m ఫామ్లో రాయాలి కదా. సో 2 into 5, 2 5s are 10. 10 power how much? 3. 10 power 3 ఇలా రాస్తాను. ఓకేనా. 1000 అంటే 10 power 3 కదా. నేను మళ్ళీ 2 5s are 10 ఇలా రాస్తాను. సో 2n 5m దిస్ మీన్స్ ఇది ఈ ఫామ్లో రాస్తే టెర్మినేటింగ్ ఫామ్ కదా. సో ఇది టెర్మినేట్ ఫామ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఇది టెర్మినేటింగ్ ఫామ్. ఈ ఫామ్లో రాస్తే టెర్మినేటింగ్ అనమాట. సెకండ్ బిట్, దీంట్లోనే సెకండ్ బిట్. క్వశ్చన్ 0.12
0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 dash dash dash. This is the question. So we can observe this. So we can understand clearly this is the non-terminating and this is not a remainder 0. So this is non-terminating. చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఇది ఎండ్ అవ్వలేదు కదా. సో ఎండ్ అవ్వలేదు, రిపీటెడ్గా సీక్వెన్స్లో ఎండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నాన్ టెర్మినేటింగ్. ఇది రేషనల్ నెంబర్ PQ ఫామ్లో రాయలేము. ఓకేనా, రాయగలమా? నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్, not a rational number. Okay, third question, what is that? 43.12 bar. 43.12 bar. So మనకి ఇక్కడ bar ఉంది కదా. సో 43.1 bar means repeat 1 2 1 2 1 2 1 2 dash dash. So this is x is equal to 43.1212 dash. Again this is the equation 1. మనం మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ xని మల్టిప్లైయింగ్ బై 100తో మల్టిప్లై చేస్తే 100x ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ 100తో ఇంటూ చేస్తే 2 నెంబర్స్ ఆఫ్టర్ వస్తుంది. 4312.12.12 ఇలా అవుతుంది. సో అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ ఈ నెంబర్ని బోత్ సైడ్ 100తో ఇంటూ చేయాలి. x ఇంటూ 100 100x. ఇక్కడ 100తో ఇంటూ చేస్తే పాయింట్ అనేది 100కి 2 zeros కదా. సో 20 ఆఫ్టర్ అవుతుంది. సో 4312.1212. ఓకే, అండర్స్టూడ్. నౌ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 2. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2లో నుంచి మనం 1 ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సో హౌ కెన్ డట్ 100x minus x here, 100x minus x. This is the equation 2. 100x minus x. So is equal 4312.1212 minus this is the equation minus 43.1212. Now 100x minus 99x is equal subtraction చేస్తే మనకి 426n వస్తుంది. సో మనకి x వాల్యూ రావాలి కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ 4269 డివైడ్ హియర్ ఇక్కడ ఇంటూలో ఉంది, ఇటు వస్తే డివిజన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద x వాల్యూ. సో మనకి 9 ఇక్కడ కూడా 9 ఉంది. 3 టేబుల్లో కట్ అవుతుంది. ఇది మొత్తం 1423/33. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇలా వస్తుంది మనకి. సో 33 అంటే 11 ఇంటూ 11 3 is 33 ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని ఇలా రాసుకోవచ్చు. 11 ఇంటూ 3 అని రాయొచ్చు. దీన్ని 11 ఇంటూ 3 సేమ్ న్యూమరేటర్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. డినామినేటర్ 11 ఇంటూ 3 అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫార్మ్ 2n 5 ఈ ఫామ్లో లేదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ టెర్మినేటింగ్, దిస్ ఇస్ నాన్ టెర్మినేటింగ్, దిస్ ఇస్ నాట్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఓకే, ఫామ్లో ఉంటేనే అది టెర్మినేటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ 0.63 క్వశ్చన్ 0.63 బార్. సేమ్ బార్ మనం ఏం చేయాలంటే 0.63 రిపీటెడ్ అనమాట. రిపీటెడ్గా ఉంటే దాన్ని బార్ లాగా రాస్తాం. 6363 డాష్ డాష్. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 0.6363 dash dash. Now what we can do, x into 100 both side. So 100x is equal to ఇక్కడ 100తో ఇంటూ చేస్తే మనకి పాయింట్ అనేది 2 నెంబర్స్ ఆఫ్ట్ అవుతుంది. సో 63.6363 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకి 99x is equal to 63. సో x is equal to 63/99. సో మనకి కట్ చేస్తే మనకి 29/33. సో అగైన్ మనం 1 ఇది 21 ఇంటూ 33ని హౌ టు రైట్ 11 ఇంటూ 3, 11 3 is 33. సో దిస్ ఈజ్
also not a form of 2n 5m. So this is also non-terminating form. Okay, is it clear? Okay అండి, exercise 1.3 completed. Next exercise 1.4 we can explain next video. If you have any kinds of doubts related in this chapter, please comment and explain the next video. Okay, thanks for watching. Bye bye.